اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب رحم کرنے والے نے خود ہی قرآن کریم کے اندر فرما دیا اپنے بندوں کے بارے میں، خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرے ان بندوں سے کہو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن میرے بندوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العزت ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت خوب مغفرت کرنے والے، خوب رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اگر اللہ کی رحمت کے ہم حصے کریں تو یوں کہا جائے کہ 99 رحمت اللہ کی اللہ کے پاس، اور ایک حصہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں اولاد کو اپنی ماں سے محبت، اپنے باپ سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت، بہن کو بہن سے محبت، یہ جو رشتہ داریوں کے اندر جو الفت، پیار، محبت ہے، یہ صرف اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اسی ایک رحمت کا حصے کا نتیجہ ہے۔ اور 99 رحمت اللہ رب العزت کی، وہ اللہ 99 حصے اللہ کے پاس۔ تو بتاؤ، جو ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہو اور اس اللہ کی رحمت کا وہ ایک حصہ جو مخلوق کے اندر تقسیم کیا، اور 99 حصے اللہ کے پاس، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی باتوں سے پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازوں کو بند کر دیتے اور پیچھے سے اس کے لات مارتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ یہ کہتے ہیں اے میرے بندے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہا ہے؟ اے میرے بندے ذرا یہ تو بتا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے اپنے پاک پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو بتاؤ، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہو، اللہ رب العزت جب اس نافرمان بندے کا اتنا اچھی طریقے سے استقبال کرتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت اتنا اچھی طریقے سے یاد کرتے ہیں، تو ذرا بتاؤ جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی قدر کتنی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم وہ گنہگار بندہ ہماری نظر میں تو گنہگار لگ رہا ہے، وہ بندہ بظاہر ہم کو شرابی لگ رہا ہے، وہ بندہ ہم کو بظاہر جواری لگ رہا ہے، وہ بندہ بظاہر ہم کو سٹا کھیلنے والا لگ رہا ہے، وہ بظاہر بندہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنے والا لگ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں معلوم وہ بندہ کب اللہ کی جانب آ جائے اور کب اللہ رب العزت اس کو اپنا ولی بنا دے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ برا آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دل کی تمنا لینی چاہی
उससे पूछा कि तू अपनी दिल की तमन्ना बता। तो उसने कहा मेरे दिल की तमन्ना ये है, ये जो नेक बंदा है अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हशर इस नेक बंदे के साथ फरमा दे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुरे आदमी की दिल की तमन्ना सुन ली, जो बज़ाहिर बुरा आदमी था, गुनाह वाली जिंदगी में लगा हुआ था, मगर जो बंदा नेक था, जिसके बारे में उसने ये कहा था कि ये बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह मेरा क़यामत के दिन इस बंदे के साथ हशर फरमा दे। चुनांचे जब उस नेक बंदे को पता चलता है कि ये बुरा बंदा मेरे साथ हशर के लिए दिल की तमन्ना दिल के अंदर लिए हुए है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस नेक बंदे की जानिब माइल होते हैं और उस नेक बंदे से कहते हैं, ए शख्स तू अपने दिल की तमन्ना बता, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की आरजू क्या है, तेरे दिल की ख्वाहिश क्या है। वो बंदा कहता है कि मेरे दिल की तमन्ना ये है कि जो बुरा आदमी है, ये जो गुनहगार बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरा इस बंदे के साथ हरगिज हशर ना फरमाए। वो समझ रहा था कि ये बड़ा गुनहगार बंदा है, जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग के अंदर जलेगा। चुनांचे उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये दुआ के लिए कहा, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा उस बुरे बंदे के साथ हशर ना फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब अल्लाह वही नाजिल फरमाते हैं, ए मेरे मूसा, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर, आप जरा इस बंदे को बता दीजिएगा कि ये बंदा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। और वो बंदा जो बुरा था, जिसकी तमन्ना ये थी, जिसकी आरज़ू ये थी, जिसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा नेक बंदे के साथ हशर हो, अब चूंकि उसकी तमन्ना ये थी कि मेरा नेक बंदे के साथ हशर होगा, हमने उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। और जिसको अपनी नेकियों पर घमंड था, नेकियों पर जिसको अपना उजब था, उस बंदे को कह दो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम की आग में जलाएंगे। इसलिए कि उसने कहा था मेरा इस बंदे के साथ हशर न होना, और इस बंदे का साथ तो नेकों के साथ हशर होगा, लिहाजा हम इस बंदे के साथ इसका हशर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको जहन्नम की आग के अंदर जलाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम किसी के बारे में यह हतमी फैसला नहीं कर सकते कि इसका खात्मा सही होगा या नहीं होगा। खात्मे का हम एतबार नहीं कर सकते, अल्लाह ही जानता है। हम जिसको जलील समझ रहे हैं, जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, नहीं मालूम अल्लाह के नजदीक उसका कितना बड़ा मर्तबा हो। जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, नहीं मालूम अल्लाह के नजदीक उसकी अदाएं अल्लाह को कितनी पसंद हो, उसका चलना अल्लाह को कितना पसंद हो, उसका बात करना अल्लाह को ना जाने कितना पसंद हो। इसलिए मेरे भाइयों, गुनहगार के लिए अल्लाह के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, हर वक्त खुले हुए हैं। मेरे भाइयों, गुनहगार बंदों को अल्लाह पुकार रहे हैं, मेरे बंदों मेरे दर पर आओ, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से हरगिज़ मायूस मत हो। मेरे दर पर आओगे, गुनाह लेकर आओगे, माफी मांगोगे, मैं माफ कर दूंगा। अब बेशक तुम्हारे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा क्यों ना हो, बेशक तुम्हारे गुनाह समंदर के पानी के कतरात से ज्यादा क्यों ना हो, रेतों के जर्रात से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन मेरे बंदो सुनो, मेरी रहमत से तुम्हारे गुनाह ज्यादा नहीं हो सकते। मेरे बंदो मेरे दर पर आओ, मैं अल्लाह तुम्हारे सब गुनाहों को माफ करूंगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मोहब्बत के साथ गुनहगारों को बुला रही हैं, तो मेरे भाइयों हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से फायदा उठाएं। एक शख्स था,